거룩하신 아버지 하나님, 오늘 우리가 드리는 이 예배가 주님께서 받으시고 기뻐하시는 예배 되게 하시고 우리 안에서 역사하시는 주님을 향해 우리의 마음을 온전히 내어드리며 또 주님께 우리의 모든 기대와 소망과 또 사랑을 드리는 예배가 되도록 인도하여 주옵소서. 떨어져 있는 우리 모두가 한 마음으로 주님 앞에 나아갈 수 있도록 인도하실 것을 믿고 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자, 이제 우리 함께 신앙 고백하고 주님 앞에 찬양하는 시간 갖도록 하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 어린이들 같이 춤추면서 찬양해도 괜찮습니다. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth, and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all
of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine.
다 같이 기도드리겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 영원히 죽을 수밖에 없는 우리를 예수 그리스도의 핏값으로 사시고 하나님의 자녀 삼아주시니 감사합니다. 몸은 흩어져 있지만 이 시간 함께 예배드립니다. 하나님 아버지의 마음, 한 마음을 부어주시옵소서. 성령의 충만함으로 우리를 채워주시기를 간구합니다. 하나님, 코로나로 인하여 세상이 어지럽습니다. 우리가 아파하고 혼란스러워하고 두려워하고 불안해합니다. 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 이 세상에 자비를 베풀어 주시옵소서. 코로나로 아파하고 소외되고 가난한 자들과 함께하여 주시기를 기도합니다. 세상의 의료진과 약한 자들에게 백신이 적절히 보급되게 하시고 코로나의 두려움에서 점차 벗어나게 도와주시옵소서. 미국과 한국의 지도자들이 하나님을 경외하는 마음을 주시고 공의와 지혜로 세상을 다스릴 수 있도록 도와주시옵소서. 세상의 교회들이 상한 심령으로 깨어 기도하며 믿음을 굳건히 하고 사랑으로 서로를 돌아보게 하여 주시옵소서. 여기 모인 한 영혼 한 영혼에게 하나님의 평강 주시기를 기도합니다. 하나님의 말씀 가운데 나오는 자들에게 힘 주시고 용기 주시고 믿음과 소망 주셔서 강건하게 하여 주시기를 기도합니다. 우리의 앞길을 인도하여 주시옵소서. 지금 예배에 참석하지 못했지만 한국에 있거나 여행 중에 있거나 몸이 아프거나 절망 가운데 있거나 믿음이 없는 교우들에게 하나님 함께하여 주시기를 기도합니다. IT에 있는 이동열 선교사님을 지켜주시고 이동열 선교사님 사역을 통하여 예수 그리스도가 증거되기를 기도합니다. IT에 진리 대신 예수 그리스도의 복음이 널리 전파되고 공의와 질서, 사랑과 평화가 자리 잡게 하여 주시옵소서. 오늘 박선진 교수님 말씀하십니다. 하나님 말씀 가운데 함께 하시고 반석 공동체가 먹어야 하는 양식을 받아 먹고 믿음이 자라고 힘을 얻게 하여 주시옵소서. 하나님 감사드립니다. 허물과 죄를 용서하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. God's story, Tower of Babel. So, part of God's story is about how people tried to build a really big tower, and it goes like this. Remember when God created the world and it was perfect? Well, God created people to enjoy this perfect world with Him. There was no sadness, sickness, or death. Everything was good, and because people trusted God, they would get to live in this perfect world with Him forever. Unfortunately, people stopped trusting God. They disobeyed Him. And that's when all the wrong things in the world began. People made wrong choices, and their kids made wrong choices, and then their kids made wrong choices. So God decided to start the world over again through one guy, and it filled up with all kinds of people who had one thing in common. They spoke the same language. Today, people all over the world speak different languages. Maybe you speak English, or Spanish, or Mandarin, or Hindi. Well, back then, there was only one language, so everyone understood each other perfectly. One day, these people decided they wanted to build a tower, but not just any old tower. They wanted to build the tallest, coolest, most impressive tower in the world. A tower that would reach the sky so that everyone could see it. Basically, they wanted to show the world how great they were, all on their own, without any help at all. They tried to get to God, but one day, God would come to us instead. Kids, have you ever tried to do something on your own? Something to make everyone else think you're really cool or smart or important? Sometimes we want others to know we can do things by ourselves, and we don't want to give God any credit. Well, that's what these people wanted, so they started building. They stacked brick on top of brick on top of brick until the tower was taller than all the other buildings around it. Even though God loves it when we use our creativity to make things, He doesn't like it when we try to take the credit or glory that belongs to God. Because God is the one who created us in the first place. He gave us our brains so that we could think and dream, and He gave us our hands so that we could build and make all sorts of things. So really, we can't do anything on our own. So when the people built the tower to show how great they were without God, He decided to stop them by confusing them
and making them all speak different languages. Now they couldn't understand each other at all. When one guy talked, the other had no idea what he was saying. It made it really hard to work together or even live in the same place. So they all scattered and moved to different parts of the world. They called the place where God confused them Babel. The great news is that people didn't have to build a tower to be with God, because one day He would come to earth Himself to be with us and rescue us because He loves us. And that's the story of the Tower of Babel. So in case you missed it, here's the quick version. God created a perfect world. People messed it up. God started the world over. The world filled up with people again. People wanted to build a tower to show how great and famous they were without God's help. God didn't like that. God confused them and caused them to speak different languages. They couldn't keep building their tower. They scattered across the world. God still loved them and had a plan to rescue them and us. And that's a part of God's story. 네, 오늘 우리가 바벨탑에 대한 이야기를 들었는데 하나님께서 우리를 창조하시고 우리가 어떻게 살아가기를 원하시는지 생각해보고 우리가 주님 앞에서 더 겸손하게 주님을 신뢰하고 살아가는 것이 얼마나 더 중요한 일인가 생각해 볼 수 있었으면 좋겠고, 이 바벨탑에 대한 이야기 우리 부모님과 자녀들이 또 함께 나눌 수 있는 그런 시간도 가졌으면 좋겠습니다. 몇 가지 광고하고 말씀을 듣도록 할게요. 오늘은 먼저 오늘 말씀은 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 박성진 교수님께서 해주실 거고요. 박성진 교수님께서는 미드웨스턴 베티스트 티올로지컬 세미너리에서 아시아부 학장을 맡고 계시고 또 구약에 있어서 아주 좋은 또 뭐라고 그래야 되나 최근에 촉망받는 그런 교수님이시고 저희가 함께 말씀 나눌 수 있는 그런 은혜가 있어서 너무 감사합니다. 와주셔서 감사하고요. 카운슬에서 지난번에 결정한 사항들이 두 가지가 있는데 12월 달에 크리스마스 예배 저희가 12월 25일 크리스마스 날 10시 반에 줌으로 예배를 드리기로 했습니다. 유튜브로도 물론 라이브가 되겠고요. 함께 우리 말씀 묵상하면서 크리스마스에 오신 우리 주님께 경배하는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 송구영신 예배도 12월 31일 밤 11시 반에 줌과 유튜브로 같이 송구영신 예배도 진행할 것입니다. 여러분께서 함께 오셔서 같이 예배하면서 2021년을 잘 맞이했으면 좋겠습니다. 카운슬에서는 이제 새해 예산에 대해서 같이 논의 중에 있고요. 1월 달에 공동회의가 어떠한 방식으로든 열리게 될 텐데 그 시간들을 우리가 잘 보낼 수 있도록 여러분께서 카운슬을 위해 기도해 주시고 또 함께 해주시기를 부탁드리겠습니다. 오늘 성경 말씀은 빌립보서 4장 13절 말씀 암송하는 날인데요. 지난 한 주간 우리가 암송했던 말씀, 여러분 쉬운 말씀이니까 잘 하실 수 있을 거라고 생각합니다. 빌립보서 4장 13절 말씀입니다. 같이 외웁시다. 시작. 나에게 능력을 주시는 분 안에서 나는 모든 것을 할 수 있습니다. 아멘. 같이 다시 한번 읽어볼까요? 시작. 나에게 능력을 주시는 분 안에서 나는 모든 것을 할 수 있습니다. 아멘. 어떠한 환경에 처하든지 우리가 주님께서 우리에게 맡겨주신 사명들을 잘 감당할 수 있다는 귀한 말씀이니까 우리 마음속에 잘 새겨놓고 늘 떠올릴 수 있었으면 좋겠습니다. 이번 한 주간 동안은 예레미야 애가 3장 22절, 23절 말씀을 암송할 텐데 우리 같이 읽어보도록 합시다. 시작. 주님의 한결같은 사랑이 다함이 없고 그 긍휼이 끝이 없기 때문이다. 주님의 사랑과 긍휼이 아침마다 새롭고 주님의 신실이 큽니다. 세 번역으로 외우고 있어서 조금 어색하지만 이 말씀 마음에 품고 또 어떠한 일이 있든지 소망 가운데 주님 바라볼 수 있는 우리가 되었으면 좋겠다. 그 마음으로 함께 말씀 계속 암송해 나갔으면 좋겠습니다. 자, 오늘 말씀 봉독을 하고 그리고 같이 우리 말씀을 들었으면 좋겠는데요. 오늘은 누가복음 16장 1절에서 18절까지 말씀을 통해서 우리 박성진 목사님께서 청지기의 선택, 행동과 존재라는 제목으로 말씀을 전해 주실 텐데
우리 먼저 성경 말씀 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 제자들에게도 말씀하셨다. 어떤 부자가 있었는데 그는 청지기 하나를 두었다. 그는 이 청지기가 자기 재산을 낭비한다고 하는 소문을 듣고서 그를 불러놓고 말하였다. 자네를 두고 말하는 것이 들리는데 어찌된 일인가? 자네가 맡아보던 청지기 일을 정리하게. 이제부터 자네는 그 일을 볼 수 없네. 그러자 그 청지기는 속으로 말하였다. 주인이 내게서 청지기 직분을 빼앗으려 하니 어떻게 하면 좋을까? 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 낯이 부끄럽구나. 옳지. 내가 무엇을 해야 할지 알겠다. 내가 청지기의 자리에서 떨려날 때에 사람들이 나를 자기네 집으로 맞아들이도록 조치해 놓아야지. 그래서 그는 자기 주인에게 빚진 사람들을 하나씩 불러다가 첫째 사람에게 당신이 내 주인에게 진 빚이 얼마요? 하고 물었다. 그 사람이 기름 100마리요 하고 대답하니 청지기는 그에게 자 이것이 당신의 빚 문서요. 어서 앉아서 50마리라고 적으시오 하고 말하였다. 그리고 다른 사람에게 묻기를 당신의 빚은 얼마요? 하였다. 그 사람이 밀 100섬이요 하고 대답하니 청지기가 그에게 말하기를 자 이것이 당신의 빚 문서요. 받아서 80섬이라고 적으시오 하였다. 주인은 그 불의한 청지기를 칭찬하였다. 그가 슬기롭게 대처하였기 때문이다. 이 세상의 자녀들이 자기네끼리 거래하는 데는 빛의 자녀들보다 더 슬기롭다. 그러므로 내가 너희에게 말한다. 불의한 재물로 친구를 사귀어라. 그래서 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영원한 처소로 맞아들이게 하여라. 지극히 작은 일에 충실한 사람은 큰 일에도 충실하고 지극히 작은 일에 불의한 사람은 큰 일에도 불의하다. 너희가 불의한 재물에 충실하지 못하였으면 누가 너희에게 참된 것을 맡기겠느냐? 또 너희가 남의 것에 충실하지 못하였으면 누가 너희에게 너희의 몫인들 내주겠느냐? 한 종이 두 주인을 섬기지 못한다. 그가 한쪽을 미워하고 다른 쪽을 사랑하거나 한쪽을 떠받들고 다른 쪽을 업신여길 것이다. 너희는 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다. 돈을 좋아하는 바리새파 사람들이 이 모든 말씀을 듣고 나서 예수를 비웃었다. 그래서 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희는 사람들 앞에서 스스로 의롭다고 하는 자들이다. 그러나 하나님께서는 너희의 마음을 아신다. 사람들이 높이 평가하는 그러한 것은 하나님이 보시기에 혐오스러운 것이다. 율법과 예언자는 요한의 때까지다. 그 뒤로부터는 하나님 나라가 기쁜 소식으로 전파되고 있으며 모두 거기에 억지로 밀고 들어간다. 율법에서 한 획이 빠지는 것보다 하늘과 땅이 없어지는 것이 더 쉽다. 자기 아내를 버리고 다른 여자에게 장가드는 사람은 간음하는 것이며 남편에게서 버림받은 여자에게 장가드는 사람도 간음하는 것이다. 아멘. 예, 오늘 우리에게 말씀 전해주시는 박성진 교수님, 우리 목사님께서는 좀 전에 말씀드렸던 대로 미드웨스턴 침례신학교에서 구약을 가르치시고 또 아시아부 학장을 맡고 계시는 귀한 분입니다. 오늘 함께 말씀을 듣게 되는데 우리가 마음 열고 우리 주님께서 우리에게 주시는 말씀을 잘 경청하여 들을 수 있었으면 좋겠고요. 우리 오셔서 말씀 전해주시는 목사님께 여러분의 손을 흔들며 박수는 쳐도 안 들리니까 손을 흔들며 교수님 감사합니다 표했으면 좋겠습니다. 여러분 잠깐 얼굴을 보여주시고 우리 교수님을 향해서 마음껏 손을 흔들어 주셨으면 좋겠네요. 예, 반갑습니다. 제가 그 설교하는 동안에요. 여러분들 얼굴을 제가 봤으면 좋겠어요. 얼굴을 보지 못하니까 마치 제가 그냥 공간에다가 설교하는 느낌이 들 것 같아서 여러분들 얼굴을 보면서 설교를 했으면 좋겠습니다. 이렇게 또 이진영 목사님께서 사시모하시는 에임스 반석교회에서 또 이렇게 초청을 해주셔서 이렇게 함께 말씀을 나눌 수 있는 그 기회를 가지게 되면 하나님께 감사드리고 여러분들에게 감사합니다. 이재영 목사님처럼 아주 신실한 목회자를 여러분들이 함께 하나님의 나라의 사역을 위해서 사역하고 있다는 것은 여러분들에게도 행운이고 또 정말 좋은 공동체를 만난 이재영 목사님에게도 기쁨이라고 생각이 듭니다. 장 폴 샤르트르라는 그 철학자는 Life is a sea between B and D라고 말했다고 합니다. 여기서 이제 B는 birth, 출생, 그리고 D는 death, 죽음.
이 사이에는 C, choice, 선택을 하며 사는 존재라는 것을 이제 말합니다. 실제로 이제 우리는 그 하루의 일상생활 가운데서 많은 선택을 하고 살고 있습니다. 오늘 아침에는 뭐 어떤 옷을 입고 이렇게 예배에 참석할지 여러분들은 이제 고민하지 않으셨습니까? 아마도 오늘 저녁에는 무슨 반찬을 만들까, 그 주부 여러분들은 고민할지 모르겠습니다. 저도 오늘 아침에 옷을 어떻게 입을까 잠시 고민하고 지금 이렇게 이제 선택을 했습니다. 이렇게 이제 단순하고 반복되는 그런 선택을 할 때가 대부분이지만은 어떤 경우에는 미래의 몇 년을, 심한 경우에는 그 평생을 좌우하는 그런 선택을 할 때도 있습니다. 오늘 그 누가복음 16장 말씀을 통해서 우리는 한 사람의 선택을 보고자 합니다. 바로 불의한 청지기로 널리 알려진 사람입니다. 이 본문은 예수님의 비유예요. 예수님은 많은 비유로 말씀을 하셨는데 예수님의 비유에는 몇 가지 그 특징들이 있습니다. 그 중에 이제 가장 중요한 특징이라고 하면은 이 예수님의 비유는 실제 삶과 연계되어 있다는 것입니다. 그래서 예수님의 비유는 그 당시 살던 그 사람들의 일상생활과 깊은 관련이 있기 때문에 듣는 사람이 이해하기 쉽고 그리고 재미있게 들을 수 있었습니다. 예로 예수님의 그 비유 중에 돈과 경제에 관련된 비유가 한 40%나 됩니다. 그때나 지금이나 경제는 매우 중요한 문제입니다. 바로 이런 이유로 그 당시 삶의 양식을 알아야 해석이 가능한 비유도 꽤 됩니다. 오늘 그 불의한 청지기의 비유는 그 당시의 경제의 양식에 대하여 잘 알아야 해석이 가능한 경우입니다. 두 번째 특징은 표면으로 드러나 있는 비유 저변의 깊은 진리를 말해주고 있습니다. 그래서 씨 뿌리는 비유를 통해서 하나님의 나라가 널리 퍼져 나갈 것을 예수님의 비유를 통해서 우리는 알 수가 있습니다. 그리고 그 세 번째 특징은 바로 촌철살인의 아이러니, 그리고 반전 또는 냉소 등의 문학적 요소를 포함하고 있어서 예수님의 비유를 듣는 그 청중들이 예수님의 그 비유에 놀랐다고 나와 있습니다. 오늘 비유는 여러분들이 이미 잘 알고 있는 그 말씀이지만은 사실 매우 난해한 구절입니다. 특별히 이제 본문에서 나오는 몇 개의 구절은 이해하기가 상당히 어렵습니다. 예수님이 우리에게 빛과 소금의 역할을 감당하라고 말씀하셨는데 이 본문은 주인을 속인 청지기가 이를 지혜롭게 해서 칭찬을 받았다는 것은 논리에 맞지 않는 것처럼 보입니다. 또한 불의의 제물로 친구를 사귀라는 말씀도 예수님께서 하신 말씀에 비추어 보면은 문제의 소지가 충분히 있는 말씀으로 보입니다. 그래서 오늘 이 말씀을 보실 때 여러분들께서 성경책을 펴시고 한 구절 한 구절 마치 성경 공부하듯이 저희가 좀 봤으면 좋겠습니다. 먼저 우리는 이 비유가 누구를 향해 선포되었는 것을 우리는 볼 필요가 있습니다. 1절 보면은 제자들에게라는 말이 나오고 그리고 14절에 바리새인들은 돈을 좋아하는 사람들이라서 이 모든 것을 듣고 비유거느리라는 구절을 봐서는 바로 앞에 장인 누가복음 15장 1절에 나오는 그 대상과 같다는 것을 우리는 알 수 있습니다. 다시 말하면은 누가복음 15장과 16장의 대상이 같다는 것으로 15장에서 이어져 오는 비유의 말씀이 16장에도 계속되고 있는 것입니다. 누가복음 15장의 주제는 무엇입니까? 바로 lost but now and found죠. 그래서 잃어버렸으나 찾은 것입니다. 잃어버렸으나 찾은 양, 잃어버렸으나 찾은 동전, 그리고 잃어버렸으나 찾은 아들이 바로 그 주제입니다. 그렇다면은 누가복음 16장의 주제도 잃어버렸으나 찾은 청지기의 맥락으로 우리는 본문을 봐야 합니다. 예수님 당시는 그 부자가 청지기를 고용하는 것이 일반적이었습니다. 그래서 청지기의 신분은 자유인으로부터
종까지 매우 다양했지만은 대부분은 종의 신분으로 집안의 가사를 돕는 그 일꾼들을 다스리는 일을 맡았습니다. 그래서 청지기는 그냥 일꾼이나 뭐 종이 아니라 이들을 부려서 주인이 원하는 그 결과를 가져오도록 섬기는 역할을 하는 사람입니다. 오늘 본문에 나오는 청지기는 많은 청지기 그 가운데서도 바로 주인으로부터 가장 신뢰받는 그 위치에 있는 청지기입니다. 왜냐하면 주인의 재산을 도맡아서 그 출납을 관리하는 일을 맡고 있었기 때문입니다. 어느 정도로 주인의 신뢰를 받고 있냐면은 주인의 재산권, 특별히 채무 관계를 증명하는 그 계약서를 임의로 작성할 수 있을 정도의 권한을 갖고 있을 정도였습니다. 아무튼 이런 신뢰받는 그 위치에 있었던 그 청지기가 주인의 소유를 낭비한다는 그 소문이 주인에게 들렸습니다. 이는 신뢰하고 있던 그 청지기를 해고할 만큼 청지기가 불의한 일을 행한 것이 분명하다는 것을 말해줍니다. 성경도 8절에 이 옳지 않은 청지기, 이 불의한 청지기라고 묘사하고 있고 본인 자신도 본인이 한 일에 대하여 적극적으로 부정하거나 변호하고 있지 않습니다. 1절에 낭비하다라는 그 단어가 등장하죠. 그래서 누가복음 15장 13절 탕자가 아버지의 재산을 낭비했다 할 때에 그 단어와 똑같은 단어가 등장합니다. 이 본문이 누가복음 15장과 주제면에 있어서 연관이 있다는 것을 또한 말해주고 있는 것입니다. 이제 청지기는 앞날에 대하여 고민하기 시작합니다. 한국도 요즘 직장 문제가 매우 심각해서 비정규직도 구하기도 어렵고 그리고 직장을 구하더라도 40대가 되면 소위 명예퇴직을 해서 직장을 나오는 사람들이 굉장히 많습니다. 자식들이 한참 커가는 나이에 직장을 잃는다는 것은 참으로 막막하고 힘든 일입니다. 제가 이전에 그 현대자동차의 연구원으로 일했는데 제 입사 동기 가운데서는 지금 이사로 진급한 몇 사람을 빼고는 대부분이 퇴직해서 지금 치킨집을 운영하고 있습니다. 직장이라는 것은 삶의 터전이요. 가정을 돌볼 수 있는 그 자원의 원천이기 때문에 단지 일자리라는 의미보다는 어떤 삶을 영위하는가의 척도이기도 합니다. 오늘 본문의 이 청지기는 주인으로부터 이 정도의 신뢰를 얻으려면은 오랫동안 이 일을 감당해 왔을 것이고 그리고 나이도 좀 된 것 같습니다. 또한 머리 쓰는 일에 종사해서 육체 노동에는 익숙한 사람같이 보이지 않아요. 그래서 이렇게 말을 합니다. 육체적인 노동을 하자니 힘이 없고 그래도 주인의 재산을 담당하고 있었기 때문에 주인의 이름을 빌려서 제법 행사하는 위치에 있었는데 구걸에서 빌어먹자니 부끄럽다고 이야기를 합니다. 이 청지기는 미래에 대한 깊은 고민을 하는 가운데 이제 할 일을 깨달았다고 하고는 그의 생각하는 바를 실천에 옮기는데 매우 이상한 행동을 하고 있습니다. 현대의 관점으로 보면은 서류 조작 같은 범죄를 저지르고 있는 것입니다. 5절에서 7절 말씀입니다. 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자들에게 이르되 내가 나의 주인에게 얼마나 빚졌느냐 말하되 기름 100마리이니라 이르되 여기 네 증서를 가지고 빨리 앉아 50이라 쓰라 하고 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐 이르되 밀 100석이니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 80이라 쓰라 하였는지라. 학자들에 의하면 그 당시 그 기름 100말은 1000데나리 그리고 밀 100석은 2500데나리에 해당한다고 합니다. 노동자의 하루 품삯이 1데나리온이었기 때문에 이는 각각 3년 그리고 8년 품삯에 해당하는 매우 큰 액수인 것입니다. 이 부자는 보통 부자가 아니에요.
막대한 재물을 가지고 있는 그 부자임을 알 수가 있습니다. 예수님의 비유에서 그냥 부자가 아니라 이런 막대한 재물을 가진 부자나 왕은 보통 하나님을 가리키곤 합니다. 물론 이 비유 다음에 나오는 부자와 나사로의 비유에서의 부자는 결코 하나님을 가리키진 않습니다. 그 당시에는 고리대금업이 성액이 있기 때문에 통상 50%를 상회하는 굉장히 높은 이자를 받았습니다. 그래서 데레시라는 학자는 당시에 올리브 오일을 빌릴 경우에는 80%의 이자의 가격 변동을 대비하여 20%의 그 보험을 더해서 전부 100%의 이자를 물게 되어 있었고, 그리고 미래의 경우에는 20%의 이자에다가 가격 변동을 대비한 그 5%의 그 보험을 더해서 전부 25%의 이자를 물게 되어 있었다라고 주장을 했습니다. 학자마다 각각 그 당시에 오일과 그 다음에 미래에 대한 이자율에 대해서는 차이가 있지만은 그 당시 고리 대금이 성행했다는 것은 공통적인 의견입니다. 하지만 구역 율법에는 이웃이나 형제들에게 이자 받는 것을 금했습니다. 그래서 신명기 23장 19절을 보면은 내가 형제에게 구워주거든 이자를 받지 말지니 곧 돈의 이자, 식물의 이자, 이자를 낼 만한 모든 것의 이자를 받지 말 것이니라고 명령하고 있습니다. 이런 모세의 율법이 있었기 때문에 이들은 이 율법을 어떻게 피해갔냐라고 하면은 기름 50마를 구워줬을 때에 기름 50마를 구워줬다라고 증서에 기록하지 않고 받을 이자 100%를 계산해 넣어서 기름 100마를 구워줬다라고 증서에 기록한 것입니다. 증서 자체에 기름 100말로 되어 있고 이자에 대한 언급이 없으니까 율법에 접촉되지 않고 넘어갈 수 있었습니다. 율법 학자들이나 바리새인들도 바로 이런 눈 가리고 아웅하는 그러한 관행을 알고도 좋은 게 좋은 거다라는 식으로 눈 감아주면서 뒷돈을 받아 챙기곤 했습니다. 이 본문은 이 청지기가 그동안 어떤 방식으로 주인의 재물을 이용하여 자신의 그 부를 축적해 왔는가를 극명하게 보여줍니다. 그것은 바로 고리대금업을 통해서였습니다. 당시의 관행인 고리대금업을 통해서 본인의 자신의 그 부도 축적해 왔고 이를 통해서 선한 주인의 그 이름에 먹칠을 해왔습니다. 하지만 이제 채무자들에게 그 고금리의 이자를 면제해 줌을 통해서 채무자로부터 큰 감사를 받고 그리고 나중에 이 채무자로부터 환대를 받을 것을 고려해서 이렇게 했다는 것을 말해주고 있습니다. 또한 채무자는 이 일을 통해서 주인의 관대함에게도 감사하게 된 그 결과를 낳게 된 것입니다. 다시 말하면 이 청지기의 행동으로 채무자와 청지기 그리고 주인과 채무자의 관계가 온전하게 회복되었다는 것을 말해줍니다. 청지기는 본인의 미래에 대한 선택을 이렇게 한 것입니다. 이 사람은 채무자를 강요해갖고 빚을 빨리 갚으라고 윽박질러서 받은 빚에서 본인의 몫을 챙김으로 부를 축적하는 방식으로 미래를 준비할 수도 있었을 것입니다. 이것이 지금까지 이 청지기가 살아온 방식이었고 그리고 그에게 익숙한 방식입니다. 또한 고리대금업은 그 당시에 사회적인 관행이었기 때문에 이렇게 한다 하더라도 사회적으로 지탄을 받지 않았을 것입니다. 지금까지는 주인의 재산을 돈벌이의 수단으로 이용하고 자기 자신이 주인으로 살아왔지만은 자신의 직위가 해제되는 그 상황 속에서 자신이 주인이 아니라는 냉혹한 현실을 즉각적으로 받아들이고 그리고 사람들 간의 관계를 회복시키는 방식으로 미래를 준비하는 것을 오늘 본문은 보여주고 있습니다. 그러자 주인은 어떻게 합니까? 8절을 보겠습니다. 주인은 이 옳지 않은 청지기가
이를 지혜롭게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로웁니다. 여기서 그 프라미모스라는 그 헬라어가 두 번 등장합니다. 이 단어는 해석하기 굉장히 어려워요. 왜냐? 긍정적으로는 지혜롭다는 의미로 사용되지만은 부정적인 의미로는 간교하다라는 상반된 뜻을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 이 본문의 경우에는 긍정적으로 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜롭게 했기 때문에 칭찬을 하였겠습니까? 아니면은 부정적으로 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 간교하게 했기 때문에 냉소적으로 그의 그 간교함에 경탄을 하였겠습니까? 실제로는 대부분의 영역 성경은 바로 부정적으로 간교하다, 교활하게 행동했다라고 번역을 하고 있습니다. 하지만 여기서 칭찬하다라고 하는 그 단어가 신약 성경에는 긍정적인 의미로만 등장한 것으로 우리가 봐서요. 이 청지기가 지혜롭게 일을 했기 때문에 이 주인은 칭찬했다라고 해석하는 것이 더 자연스러울 것입니다. 하지만 그 뒤에 나오는 문장, 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서 빛의 아들보다 더 지혜롭다라고 하는 그 말이 해석하기가 더 어렵습니다. 이 문장은 주인의 말이 아니라 예수님의 해석입니다. 여기서 이 세대의 아들들은 청지기를 비유하는 표현이 분명히 맞습니다. 그러면 여기서 빛의 아들들은 누구를 가리키는 말입니까? 많은 학자들은 이 빛의 아들들이 예수님을 따르는 제자들 또는 하나님의 아들들이라고 긍정적으로 해석합니다. 하지만 이렇게 해석을 하면은 청지기와 같은 사람들이 예수님을 따르는 제자들보다 더 지혜롭게 행동한다는 그러한 의미가 되니까 변화된 청지기의 모습을 표현하는 데는 적합하지 않습니다. 사실 이 본문에서 빛의 아들들이란 바리새인들을 가리킵니다. 바리새인들을 비롯한 종교 지도자들은 자신들을 가리켜서 빛의 아들들이라고 스스로 높여서 불렀습니다. 이 본문에서 이 비유의 말씀을 듣고 있는 바리새인들은 풍자를 사용해서 경고하고 있는 것입니다. 자기의 미래를 준비하는 데는 너희들이 이 세대의 아들들, 어둠의 아들들, 즉 죄인이라고 부르는 세리와 이 불의한 청지기가 스스로를 빛의 아들들이라고 부르는 너희 바리새인들보다도 더 지혜롭고 현명하다라고 말해주고 있는 것입니다. 바리새인들은 예수님께서 살던 그 1세기에는 유대인들에게 존경의 대상이었어요. 그들은 대중 앞에서 심금을 울리는 감동적인 설교를 하고 그들은 하나님의 말씀의 그 율법의 말씀을 외우고 통째로 외우고 하루에도 몇 차례씩 사람들 앞에서 낭독하고 자주 금식을 했습니다. 스스로도 빛의 아들들 그리고 정의의 아들들이라고 칭하면서 거룩한 종교인의 모습을 갖고 있었지만은 실상은 돈과 권력에 찌든 사람들이었습니다. 이들은 율법과 그 전통에 통달한 그 종교인들이에요. 그렇기 때문에 그 하나님의 그 율법의 말씀을 다 외우고 있었을 것입니다. 그래서 모든 일에 율법의 갖가지 그 잣대를 들이대어서 율법을 완벽하게 지키는 모습을 보였지만 실상은 자기들에게 유리한 그대로 해석하고 그래서 각종 이권을 챙기는 그야말로 하나님을 믿는 신앙으로서의 능력은 상실한 사람들이었습니다. 바로 이를 예수님께서 질타하고 있는 것입니다. 내 자신이 내 자신의 삶의 주인이 아닌 것을 깨닫게 되는 이 운명의 시간에 우리는 어떤 선택을 할 것인가를 오늘 본문은 보여주고 있는 것입니다. 다음 구절을 보겠습니다. 9절 말씀입니다. 내가 너희에게 말하노니 불의의 제물로 친구를 사귀라.
그리하면 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 여기서 불의한 재물이란 일반적으로 두 가지 해석이 있습니다. 첫째는 불의의 행위로 얻은 재물이라는 뜻으로 해석합니다. 하지만 이렇게 해석을 하면 문제가 많습니다. 예를 들어서 뇌물로 받은 그 재물로 친구를 사귀는 데 사용해도 된다는 의미니까 예수님께서 말씀하신 윤리의 관점에서 보면은 이 해석은 타당하지 않습니다. 둘째는 이 불의의 재물을 신약에 나오는 하늘에 쌓아둔 그 보화와 반대로 일상생활에서 사용하는 재물로 해석을 합니다. 그러나 이 해석에도 문제가 있어요. 본문에서 불의한 그 청지기와 불의한 재물이라는 그 문구에서 불의하다라는 그 단어가 반복되는 것을 봐서는 세상에서 일상적으로 사용하는 재화나 재물로 단순하게 해석하기가 어렵습니다. 오히려 바른 관계를 만들고자 기존에 행했던 불의한 일을 바로잡는 그 청지기의 비유의 관점에서 이 불의의 재물을 해석한다면은 하나님이 원하시는 그 바른 관계를 파괴할 가능성이 높은, 우리를 불의로 이끌 가능성이 높은, 그래서 더욱더 조심해야 하고, 그래서 더욱 노력을 기울여서 다루어야 하는 그 재물의 본질을 본문이 부정적이면서도 그리고 적극적으로 표현하고 있다고 저희는 봐야 합니다. 이런 위험성을 갖고 있는 재물이기 때문에 더욱더 조심히 다뤄서 하나님이 원하시는 바른 관계를 사람들 간에 만드는 데 사용해야 한다고 말씀해주고 있는 것입니다. 세상을 사는 데는 재물이 반드시 필요하다는 것을 우리는 잘 알고 있어요. 오늘 본문은 재물 자체에 대해서 부정적으로 말하고 있지 않습니다. 하지만 재물이 주는 그 위험성에 대해서는 경고해주고 있는 것입니다. 돈은 참으로 무서워요. 그래서 돈 때문에 많은 안타깝고 악한 일들이 발생하는 것을 우리는 날마다 목도합니다. 돈 때문에 부모와 자식 간의 갈등이 발생하지. 돈 때문에 결혼을 앞둔 연인 간의 그 갈등이 발생합니다. 돈 때문에 기업 간의 처절한 분쟁과 국가 간의 그 전쟁이 발발합니다. 고가의 휴대폰을 사기 위해서 자신의 몸을 파는 10대가 늘고 있다는 그 소식을 접했을 때 돈이 주인이 되는 황금만능주의가 판치고 있는 세대를 우리는 살고 있습니다. 예수님은 잠깐 있다가 사라질 것에 노예가 되지 말고 하나님 나라의 영원한 가치를 바라보며 재물로 사람들 간의 그 바른 관계를 쌓아가라고 말씀하고 있습니다. 여기서 다시 누가복음 15장의 비유와 연결됩니다. 잃어버린 양, 잃어버린 동전, 잃어버린 아들을 찾았을 때에 주인은 무엇을 했습니까? 영어에 어떻게 표현되고 있어요? Rejoice with me 이렇게 표현되고 있습니다. 바로 이웃과 기쁨의 잔치를 벌였어요. 그 당시 양과 드라크마의 그 가치는 그렇게 높지 않았습니다. 그렇기 때문에 잔치의 비용이 더 들 수 있어요. 하지만 잃어버렸다가 찾은 기쁨에 잔치를 벌인 것입니다. 찾은 물건의 경제적, 재화적 가치에 집중하는 것이 아니라 찾은 기쁨에 잔치를 열고 이웃을 초청하는 것, 이것이 재물을 하나님 나라에 맞게 사용하는 것입니다. 그리고 오늘 보면 바로 뒤에 나오는 부자와 나사로의 비유도 어떻게 재물로 친구를 사귀어 하는지 간접적으로 보여주고 있어요. 나사로의 그 히브리식 이름은 엘리에젤이에요. 하나님은 나의 도움이란 의미입니다. 얼마나 좋은 이름이에요. 하지만은 나사로의 현실에서는 하나님은 나사로를 돕지 않습니다. 하지만 하나님은 성경의 원리에 따라 이렇게 말씀하십니다. 나사로를 도우라고 내가 부자를 이웃으로 보냈다는 것입니다.
바로 나사로의 이웃인 부자가 하느님을 대신해서 나사로를 도와야 할 책무가 있는 것입니다. 부자는 이 나사로에게 어떤 악행을 행하지도 않았습니다. 하지만 가난한 자에게 무관심하고 긍휼을 베풀지 않고 자신의 삶에만 초점이 맞춰진 삶을 산 이 부자는 하나님 나라에 적합하지 않다라는 것을 이 부위가 보여주고 있어요. 13절입니다. 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것입니다. 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. 하나님의 말씀은 매우 단호하고 분명합니다. 돈에 찌든 사람, 돈을 섬기는 사람은 결코 하나님이 그 마음에 없다는 것을 보여주고 있습니다. 이 말씀을 듣고 있는 바리새인들의 반응은 어떠합니까? 바리새인들은 돈을 좋아하는 사람들이라 이 모든 것을 듣고 비웃었다고 14절에 나옵니다. 그러자 예수님께서 바리새인들 향해서 15절에 이렇게 말씀하세요. 예수께서 이르시되 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자들이나 너희 마음을 하나님께서는 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것이니라. 사람들 앞에서 스스로 옳다, 사람들 중에서 높임을 받는 그것이 무엇이라고요? 스스로를 빛의 아들들이라고 칭하고 다른 사람들을 이 세대의 아들들, 즉 죄인이라고 부르는 바리새인들을 가리키고 있지 않습니까? 누가복음 15장 17절에 탕자가 스스로 돌이켜 회개한 것과는 반대로 이 바리새인들은 스스로 옳다, 스스로 자기 자신은 높임을 받을 만한 사람이라고 생각하는 것입니다. 우리 모두는 자존감이 높은 사람이건 낮은 사람이건 자신을 본능적으로 높입니다. 우리에게 교만이라는 것은 본능과 같은 것입니다. 오늘 본문의 청지기는 이전에 불의를 행하고 그리고 재산을 착복하고 그리고 주인의 재물을 본인의 것처럼 주인의 행세를 하고 살았지만 자신의 운명이 끝나는 주인의 선고를 들었을 때에 자기 눈앞에 이익을 취할 생각보다는 사람들 간의 올바른 관계를 형성하는 방향으로 이전의 불의를 바로잡는 선택을 했습니다. 하지만 바리새인들은 도끼가 나무 밑둥에 놓여 있는 그 심판의 현실을 직시하지 못한 채 아직도 돈과 권력에 찌른 종교인의 그 모습 속에 갇혀 있어서 심판을 자초하게 되는 그 선택을 하게 되는 것입니다. 자, 그러면 우리는 어떤 삶을 살아야 할까요? 바로 이 질문의 답은 바로 10절과 12절에 나와 있습니다. 그것은 바로 충성된 삶을 살아야 한다는 것입니다. 오늘 본문에서 충성된 삶이라는 것은 현재의 삶을 하나님 나라의 윤리적 방식으로 살아야 한다는 것입니다. 즉 하나님 나라의 윤리의 관점에서 우리 현재의 삶을 살아야 된다는 것을 가르치고 있습니다. 지극히 작은 것, 현재의 삶을 말해주고 있죠. 지극히 작은 것에 충성한 사람은 큰 것, 하나님 나라의 삶을 가리킵니다. 큰 것에도 충성한다고 말해주고 있어요. 누가복음 15장부터 16장까지 우리는 1년에 발전되어 가고 있는 주제들을 볼 수 있어요. 15장의 탕자가 회개하고 돌아오죠. 그래서 그의 존재가 바뀌는 사건이 발생합니다. 하지만 존재가 바뀌는 것으로 끝나는 것이 아니에요. 오늘 16장 오늘 본문은 존재가 바뀌었으면 어떻게 행동해야 되는가 하는 것을 보여주고 있는 것입니다. 성경은 행동과 존재를 이분법적으로 나누지 않습니다. 행동과 존재는 나눌 수 없어요. 행동은 존재를 증명하고 그리고 존재는 행동의 근거를 제시해주고 있습니다.
행동과 존재는 누가복음의 말씀 가운데에서도 가장 핵심적인 주제입니다. 오늘 본문 뒤에 나오는 누가복음 18장의 어리석은 그 부자 관원의 이야기와 삭개오의 이야기는 오늘 비유의 확장판이라고도 볼 수가 있습니다. 기독교인들이라는 존재는 어떻게 행동을 해야 합니까? 하나님 나라의 윤리에 따라 행동을 해야 합니다. 초대교회의 그 성도들은 바로 이러한 윤리의식을 가지고 살았습니다. 그들은 교회의 법이 세상의 법보다 우위에 있다고 생각을 했어요. 이러한 생각은 요즘 한국교회가 말하는 교회가 결정한 것이 무엇이든 세상의 법은 정죄할 수 없다는 교만에서 나온 것이 아닙니다. 이것은 교인들의 윤리적인 기준이 세상에서 말하는 그 법의 그 기준보다도 훨씬 높은 수준에 있어야 한다는 그런 말입니다. 그들은 이러한 윤리의식을 가지고 본인들을 핍박하는 세상 가운데서 살며 진정한 빛과 스꿈의 역할을 감당했습니다. 초대교회 당시에는 영아 유기가 관행이었어요. 그래서 태어난 아기가 부모의 마음에 들지 않으면은 부모는 아기를 유기할 수 있었습니다. 그래서 많은 장애를 가진 아기들은 유기가 됐죠. 그리고 얼굴이 못생긴 아이나 어떤 체격이 그렇게 빈약한 약한 그 아이를 많이 유기를 했습니다. 그들은 아이를 신의 선물이라고 믿었어요. 선물이기 때문에 받은 이들이 그 선물이 마음에 들지 않을 때는 마음에 들지 않은 선물을 준 신의 잘못이라고 그들은 여기면서 자기 자신의 행동을 정당화했습니다. 관행이었기 때문에 법적으로 아무런 제재나 접촉도 받지 않았어요. 하지만 그 당시 초대교회의 그 성도들은 어떤 아이든 간에 하나님이 주신 귀한 선물이라 믿으면서 유기된 그 아이들을 거둘 만한 한 가족으로 이식하고 그리고 함께 삶을 영위하는 존재로 여기며 그들을 데려다가 키웠습니다. 현재 한국교회는 하나님의 나라의 윤리를 상실했습니다. 목회자가 성도들이 정직하지 못해요. 실제로 목사, 성도가 얼마나 좋고 귀한 이름입니다. 목자처럼 돌보는 자, 거룩한 무리라는 의미가 아닙니까? 마치 빛의 아들로 스스로를 부른 바리새인과 같지 않습니까? 스스로를 높이고 우리는 성도들의 모임이라고 우리는 거룩한 무리라고 우리는 얘기하고 있지 않습니까? 좋은 게 좋은 거라는 그런 풍조, 그런 관행이 만연해서 잘못을 제대로 지적하지도 못하고 지적해도 모난돌이 정만다는 그런 식으로 왕따를 시켜버립니다. 한국교회의 개혁을 외치는 소리도 많지만 한국교회는 이미 자정 능력을 상실했다는 자조의 목소리 역시 많습니다. 우리의 윤리의식이 세상 사람들의 윤리의식보다도 낮아지게 될 때 우리는 버려진 소금처럼 짓밟히게 될 것입니다. 우리 모두는 돌이켜야 합니다. 우리에게 내려진 심판의 그 경고의 메시지를 듣고 우리는 두려움으로 겸손하게 주님 앞에서 회개의 삶을 살아야 할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 어떤 존재입니까? 우리는 예수 그리스도의 피로 산 존재답게 하나님 나라의 그 말씀에 합당한 행동을 우리 삶 가운데서 행하고 있습니까? 오늘 본문이 여러분과 저에게 던져주는 화두입니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 불의한 청지기의 비유를 통해서 행동과 존재가 뗄 수 없는 관계고 그리고 우리의 행동을 통해서 우리의 존재의 변화를 증명해야 함을 우리 말씀을 통해서
함께 나누었습니다. 하나님 아버지, 개독이라고 지탄받는 한국의 그 기독교를 주님 불쌍히 여겨 주시옵기를 원합니다. 하나님께서 우리 목사들을 불쌍히 여겨 주시고 우리 성도들을 불쌍히 여겨 주시기를 원합니다. 하나님 나라의 그 윤리의 그 관점에서 우리가 참된 그 변화된 행동을 보이지 못했기 때문에 우리 한국교회가 돌을 맞고 있습니다. 하나님, 우리는 어떤 존재입니까? 예수 그리스도의 그 귀한 피로 우리의 삶이 변화된 그 존재인데 하나님 아버지, 우리의 행동 역시 그 하나님 나라의 윤리에 맞게끔 변화되기를 원합니다. 하나님 아버지, 오늘 이 말씀을 들은 모든 성도들에게 하나님의 긍휼과 은혜의 복을 내려 주시옵소서. 그래서 우리가 하나님 나라의 그 윤리에 맞게끔 우리의 그 삶의 변화가 있게 하여 주시고 우리의 행동에 변화가 있게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘 예배를 드리고 말씀을 듣게 됨을 감사를 드립니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 주신 말씀 우리 기억하면서 함께 찬양할 텐데요. 우리가 처음 불러보는 찬양이 아닐까 싶습니다. 하지만 가사를 집중하고 우리 마음을 주님께 드리고 또 주님 앞에 우리의 신앙을 고백할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 성령님 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치소서. 같이 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우리를 인도하소서.
우리 주신 말씀을 잠시 기억하면서 같이 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 우리에게 주님 앞에 나올 수 있는 은혜를 주셨고 또 우리가 그렇게 주님의 말씀을 붙잡고 매일매일 주님과 동행하며 살아가고 있는데 그렇게 살아가는 우리의 삶이 존재뿐만 아니라 우리의 행동도 우리가 살아가야 되는 모든 것에서 변화된 삶을 살아갈 수 있도록 주님이 기뻐하시고 주님이 인정하시는 삶을 살아갈 수 있도록 주님 우리를 도와주옵소서. 우리를 긍휼히 여겨 주옵소서. 또 우리 한국 교회와 또 우리 성도라고 일컫는 우리 모두를 주님 긍휼히 여겨 주시고 붙잡아 주옵소서. 주님 앞에 우리의 마음을 드리며 함께 마음 모아 기도하는 시간 잠시 갖도록 하겠습니다. 기도합시다. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘 주신 말씀을 우리가 기억하고 주님 앞에 살아가며 주님의 뜻이 무엇인지, 주님께서 무엇을 우리들에게 원하시는지, 주님께서 무엇을 기뻐하시는지 기억하고 살아가는 하나님의 백성들 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 주님, 교회를 불쌍히 여기시고 또 이 땅에 전명적인 지도자들을 주님께서 불쌍히 여기셔서 돌이키게 하시고 주님 앞에 온전히 세움받는 하나님의 정치기들이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 교신일들을 잘 감당하고 겸손히 감당할 수 있는 주의 백성들 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 거룩하신 아버지 하나님, 주님께서 우리들에게 은혜를 베풀어 주셔서 주의 말씀을 우리가 오늘도 듣고 주님 앞에 예배케 하심을 감사합니다. 거룩하신 주님께서 우리들에게 베풀어 주는 은혜가 어떤 것인지를 기억하게 하여 주옵소서. 이 땅에 우리들에게 주셨던 그 모든 것들을 낭비하고 또 주님께 돌아섰던 우리들이었지만 그러나 긍휼히 여겨주시고 다시 한번 우리를 그 품에 안아주시고 또한 우리에게 귀한 것들을 맡겨주시는 귀한 청지기로 살아가게끔 인도하셨는데 우리가 똑같은 잘못을 범하지 않도록 주님 우리에게 은혜를 날마다 더해주시고 주의 말씀과 주의 뜻이 어떤 것인지 주님의 뜻을 어떻게 이루어가야 하는지 기억하며 주님 앞에 우리의 모든 삶들을 변화시키고 성숙시켜 나갈 수 있는 하나님의 백성들 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 귀한 말씀 주신 우리 박성윤 목사님께 주님께서 함께 하시고 귀한 사역 가운데 기름 부어 주시며 주님의 놀라우신 은총이 그 사역을 통해 빛이 나서 많은 하나님의 사람들이 길러지고 또 세움받는 역사가 나타날 수 있도록 도와주옵소서. 우리 귀한 성도들 오늘도 함께 마음을 모아 주님께 예배하고 또 주님께 예물을 드리며 헌신하며 나아갑니다. 이 모든 헌신이 우리의 삶에도 온전히 연결되어 우리가 우리의 인생 전체를 주님께 온전히 드립니다. 고백하며 예배자로 살아가는 우리 모두가 될 수 있도록 주님 늘 우리에게 은혜를 베풀어 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하시며 우리를 진리 가운데로 인도하심이 주님 앞에서 새로운 삶을 살아가기로 다시 한번 마음속에 다짐하고 또 주의 말씀을 마음속에 품고 새기며 살아가겠습니다. 다시 한번 주님 앞에 헌신하는 모든 하나님의 백성들을 위해 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.